لكن الاعلام دايما في مصر بيطلعنا شويه جهله، وهو اللي بصلنا. الاعلان هو اللي دور على المهرجان ما دورش على اعلام. مش خربان مش مسطول هي لان اول حاجه اتقالت على المزيكا دي كان اسمها مهرجان. The good thing about them is that they're so good live. They have amazing energy. طبعا كان الناس بتحبها وتشغلها، يعني لقيت اللي انا بعمله في كذا حد بيشغله بس انا ما اعرفش. We all kind of agreed on the same thing of its similarities to things like grime and stuff. They're just putting on parties themselves and going for it. We're on. Cairo Calling is on. First I really heard about the project was about 3-4 weeks before going out to Cairo, when I got a call from Rins and they invited me to take part. So on the first evening when we got to Cairo, we went and had a little meet and greet with various people who were going to be involved with the project, and met Mahmoud, who was running the studio that we were working in. Instantly, you know, the guy was joking around, and that really put me at ease. You know, he had a good sense of humour. We are at 100 Copies Empire. Small empire. For this week we made another station in the other room too, so we have 2 active stations. They have the same system, the same softwares, the same everything, so we can always like move files and things easily. These guys are very well known where they are. I'll give you an example. The first day we walked to the studio, Saadat must have had 15-20 people come up, ask for their photo to be taken with him. And, you know, this is just in a very short walk. It was obvious to me, you know, this music is it's underground music in Egypt. Even though it's very popular, it's truly underground music. It comes from the ends. It comes from the manners outside of the big part of the city where people have got a bit more money, culture and access to these things. So this is a DIY culture, which is very much what grime was. Pirate radio, putting on dances, independent music distribution, all of these things. You can see great parallels between them. And yeah, you know, those guys, all of them, they came from real tough areas outside of Cairo, which probably make you know, East London look like a cozy night in. They don't know, really. They don't know. This is the ends, bro. We're in the hood. It's quite different to downtown, which is a good thing for me. I just wanted to see something different, so we're here, man. We're gonna see what's going on, what these lot get up to, where they're from. It's good to see, you know. So, yeah. لا انا بقالي بتاع حوالي، يعني انا عندي 27 سنه، من وانا عندي 15 او اقل، لان اخويا كان بيسمع مايكل جاكسون والكلام ده، فانا كنت طالع بحب المزيكا. بقيت اول حاجه ان انا برقص، بعد كده التجأت للدي جي، بعد كده بقى قابلت علاء، يعني بقالي كتير جدا بس في المهرجان من بعد ما علاء، لان علاء انا اشتركت معاه وكان علاء يعني علاء كان مشهور جدا وانا كنت لسه بس، واشتغلنا مع بعض والحمد لله قدرنا نكون تيم كويس. وعارف ان علاء بيغني بس، فتقابلنا واشتغلنا مع بعض لان متفاهمين، والناس هنا كانت بتقول لي اشتغل مع علاء، وقولوا لعلاء سادات بس، وبقينا تيم واحد الحمد لله.
هاخد حقي منك يا سادات. انا مش سيب حقي ولا ايه يا رجاله؟ وانا سكت لك كذا مره يا سادات. قول لهم مش هتيجي يرد عليكم، وقفوا وقول لهم كده. يلا يا رجاله يلا يا رجاله. عايزين طبعا مش هتيجي مش هروح. ها تسمعوا مين على طول؟ لا اعلى بالسام. تسمعوا مين؟ طب يلا 1 2 3. مش هتيجي مش هتيجي مش هتيجي. دول بقى دول شباب المدارس بتاعتنا القادمين، دول اللي هياخدوا المهرجانات الجايه. المهرجانات كله انجاكس يا رجاله، كله يقول انجاكس انجاكس يا رجاله، انجاكس انجاكس انجاكس. هو المهرجان عامه ما كانش ليه بدايه عشان يعني ايه، هو ما كانش معمول، هو جه كده زي ما سادات حكى لك. اللي انا ايه غنيت المهرجان، انا لما انا اول واحد مغني المهرجان بالنسبه لايه اللي هي جت الطبخه ان احنا عملناها، بعد كده لما نجحت كملنا عليها. اللي دفعني هي كل اشكال انواع المزيكا. انا فعلا بحب المزيكا والحركه، وبحب اتكلم بطريقه المزيكا واحكي واشكي، بتبقى حاجه امتع. يعني المهرجان بتديني حريه، هي بتدللي انا عن الحريه وكده، حريه في التعبير، حريه في التعبير وفي الطريقه وفي الرقص. كنت حاطط الدي جي هنا والكوشه يا حمرش. انا فرحي كان هنا، كان الدي جي من هنا اهو والكوشه في اخر الشارع، وما كنتش تعرف تحط رجلك في الفرح. هوريهولك على النت. يعني الشارع ده كان مليان بشر. ايه يا كاس؟ ده سادات الصغير. بص سادات الصغير ده ابن اختي، انا اللي مربيه. ده انا الصغير، ده هطلعه نجم مهرجانات قد الدنيا. ياس جاكس ام فاين. قول له جاكس اسنيجا. قول له اسنيجا ام فاين. قول له يا شوف حافظ السين. تعال ايمن الكهربي الله يرحمه. ده واحد هنا اتشهر قوي بسبب الصور دي، لان انا مصور هنا كتير، والراجل ده مات يا عيني، فاهم؟ واقف فايس نيجا. اعملوا باي باي، اعملوا باي باي، يلا اعملوا باي 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 باي، اعملوا باي 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 باي. امسكي خش. تعال اوريك الاوضه. توبك. انا عندي بقى ابن اختي ببعده على الشارع بس عشان الالفاظ والكلام ده، بس عشان جايز انا اترميت في الكلام ده اتعلمت منه، بس جايز هو ما يتعلمش منه. بس فاحنا بنحاول برضو، لان هنا الاطفال والاولاد بيخرجوا شقين، لا يكون محترم قوي، لا يكون قليل الادب قوي، لا يبقى ضايع. بس انا مش عايزينه يتبهدل زينا طبعا. بس انا بحب البلد دي جدا، حاسس ان هي فادتني كتير في مشواري وفي طريقي عشان كده بحب البلد دي بس. وارجن جاكس اسنيجا ام فوين يا طب روحوا لعلاء وانا هاجيلكوا عند علاء. عارفين مين؟ عارفين مين؟ اديني فرصة اقول لك بصراحة، معاك ام سي امين وعمرو حاحا، سادات وفيلو كان سين الساحة، خد بالراحة خد بدون اباحة.
ما بنخافش من حد ولا بيهمنا، بنقول رأينا بس القرار اللي عندنا، بس احنا هنا بدينا بقول لك يا برنس خليك معايا بالنسيبة. البس النضارة دي جامدة أوي. لا جامدة أوي. بص والله تبقى عليك جامدة. يا لهوي المزيكا من راس الكعبي تفهم رقم تسمع شعبها، جيب المضمون فيكم بلعبي بس استنى انا اتعرفت على الرجاله وقلنا نعمل الشغاله، بقيت الناس بتقول غريبه مزيكتكم تكون شغاله، القصه من بابها تحدي الراب. وبعدين في المجال ان هو الاول احنا اتعرفنا على بعض عن طريق اسامينا. وفي ناس كانت بتعمل اغاني كويسه في السوق، في واحد كان بيعمل اغنيه واحده بس وبتبقى جامده وما بيعملش حاجه تاني، وفي اللي بيعمل اغنيه واحده جامده واللي بعديها ودي بتساعد دي ودي بتساعد دي وبيكمل الشغلانه. فهي زي ما تقول جمهوريه اتاسست وعرفنا بعض عن طريق الشغلانه، وبقى كل واحد عارف التاني وشغل التاني. وبعدين احنا بنعترف بشغل الورش وبشغل الميكسات وكده، فنحب اللي احنا نعمل مثلا نجيب واحد من الشرق وواحد من الغرب نعمل معاه ميكس، نحب نجيب كل الانواع اذا ما كانش من بلدنا بس، او مثلا بيتكلم مصري او مثلا بتاع مهرجان، لا ممكن يكون امريكي افريقي بانجلترا. Mahmoud. Oh, and then we're being filmed here. Mahmoud, hey there, good to meet you. When we first started, we were in the studio and they came into the studio, 4 of them and their manager and a couple of translators, and it was a bit, you know, walk in the studio, let's make some music, and everyone sort of, they were staring at their phones, you know, hats down, hoods up, just didn't want to get involved because they were, you know, maybe a bit shy or they didn't quite know what was going on, and there was just no interaction at all between them and us. You know, we were sort of trying to say things through an interpreter, and you had these kind of slightly dry interpreters that it wasn't working, you know. And in the end, we kind of got everyone to go out the room except us, who were, you know, we were people in the studio that were making the music, and them, and we just started playing them tunes. All of a sudden they were sort of like, it was international, it's just you don't need any interpreters or anything, you're saying this is what we make, and then they were playing us tunes, and it was like, it went backwards and forwards. Then within 15-20 minutes you've got like a common ground, and everything just melts away, you know. Then they were really into it. We had this concept of working with grime musicians or bass music from London. So we've been developing this concept with a musician from Cairo, another musician from Cairo, and we discovered that there is a lot of similarity between grime music and Shaabi music, and we thought that we should try to do something with that, and also to take this scene and start to bring it like on the international level and present this music internationally. Just got the vinyl library. We're going to do Boiler Room. I'm just going to play a quick set with the Egyptian people and everyone. Big up all the snagers worldwide. هديك وتقول لي لماذا هديك وتاخذ هذا هديك وترد
It's amazing. That was amazing. It was insane energy. I've heard murmurs of the sound coming from Egypt, but you know, that was really sick. Just a mad combination of like a kind of Omar Suleiman sound mixed with MCs, and yeah, no, it's sick. Really dope. Really dope. Everyone coming real close and down together, and then we'll wrap the shot. What? Perfect, thank you. Yeah, love that. Alright, can I go do my set? The sneaker virus spreads. No, no. Oh no, they're gonna beat the shit out of me. No. What's it? No. Man. Yo. First impressions when I heard about the project was just like, it's, you know, it sounded like a great idea because it's, you know, taking something completely that you know nothing about. We don't know anything about that music scene, you know. Like other people did, but I didn't. I didn't know it existed, you know. We would start making a track and they would say, you know, come on the track, and then they'd go, right, all right, yeah, your kick's not very good, use our kick, and then your snare's not very good, put our snares in, and then before you knew it, it just sounded like one of their records. You tell me, you come and sit here. You still got the key with the sounds on it? Yeah. They was right for their kind of stuff. It's super hype, you know, this sort of like all the right drums, and if it's not those drums, it didn't really work. So it was new to us, and our stuff wasn't so new to them. أنا بحب أشكر من هنا صحابي المدفعجية تيم شد الموسيقى وكل حبايبي ووزة وأحمد كراكيب والسويسي وطريق الشبح وميزو والناس كلها. أنا بحب مصر وبحب لندن يا رب يا رب كده ادونا فرصة إن احنا نطور الفكرة وكل حاجة تبقى تمام. أنا بدأت المجال كنت بسمع برضو أغاني شعبي، بس ما كانش فيه كلام ساعتها، يعني كان ممكن أي كلام بيتقال على المزيكا، المهم الدرامز وكده. فأنا حبيت إن أنا أعمل زي موضوع أو قصة في الموضوع، فابتديت إن أنا بقى أحب إن أنا أعمل الموضوع وأغنيه بالطريقة بتاعتي، وبدأت أنا والتيم بتاعنا وديزل وشندي ودولسيكا. فارس أحلام زي الكلام وفن المهرجان، ورغم سني بحب فني وصوتي في كل مكان. هنكسر الحيطان ونسمع الودان والمس يخبي يبان والمس يخبي يبان. فوق نفسك مش سرحان. أنا اسمي محمد صابر، اسم الشهرة اللي هو المستعار ديزل. أنا موزع ومغني وعضو تيم المدفعجية في مصر. فأنا حبيت الموضوع وبدأنا الموضوع ده تقريبا بداية المهرجان كانت 2008 على ما أعتقد، على ما أتذكر قوي. دخلنا بدأنا فيها أنا وكنكا وشندي ودولسيكا. الموضوع كان سهل جدا، هو عبارة عن لاب ومايك وهيدفون، مفيش ساوند سيستم ولا مايك كوندنسر شور ولا الموضوع ده كله. موضوع سهل جدا، هو مزيكا بتتعمل. بعد كده الأول كانت المزيكا اللي هي هادية جدا، كانت دون تش تش دون تش، اللي هو عبارة عن مقسوم وبيتقال عليه الكلام. مع تطوير المزيكا دلوقتي احنا في 2014 الموضوع بقى فيه هاي كواليتي. اتربيت في السلام هنا، بس انا اصلا اتولدت في العريس زمان. اتربيت هنا في السلام عامة يعني. محمد ابني وانا مربياه وربنا يوفقه. يا ستي عامله ايه؟ ربنا يسمعنا عليه خير. تعالي محمد الديزي ربنا يوفقه وربنا يحرسه في غربته. ربنا يوفقه. محمد الديزي محمد صابر. المهرجان بداية إنشاء أول مهرجان كان في مدينة السلام. كان أول واحد يعتبر عمل الفكرة بتاعت المهرجان دي كان أحمد فيجو.
اول حاجه طلعها كان مهرجان السلام. دي اول اغنيه طلعت في المهرجانات واتسمت بمهرجان. ايوه بقى عاملين ايه؟ ويلكم تو السلام سيتي. هي حتة المهرجانات دي يعني الفكرة جت من على اليوتيوب اللي هما ايه، شفت الناس اللي هما الغربي على البرنامج اللي هو الفروتي لوبس بيطبقوا الفكرة دي غربي زي الهاوس اللي هو تق 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 تق. انا خليت الحتة دي شرقي، يعني عملت نفس اللي هما بيعملوه خليته شرقي، فجت كده. فبعد كده واحدة واحدة فضلت اطور لحد اما الفكرة انتشرت والحمد لله. بس ناخد تيك بس. ماشي. كل ده كان تمام صح؟ لحد فين بقى؟ كل الحكاية اني حاطط لي كلام يسور، كل الحكاية اني حاطط لي كلام يسور، عاوز احقق احلامي ويكون ليا جمهور، عاوز احقق احلامي ويكون ليا جمهور، عاوز احقق احلامي ويكون ليا جمهور. انا كنت متوقع ان انا راح اتعلم مزيكا جديدة وجميلة وفعلا لان انا اللي عامل يعني المهرجانات دي، حاسس جدا ان احنا وهم هنطور وهنخلي الناس بدل ما بتنتقدنا هناك يعني تشجعنا، يعني يبقى في مزيكا وفن بجد. Half the time with a collaboration, what you're doing is half of it is just building a rapport with each other. Like the music, if you get two musicians who know about music, you just have to understand the person, and then once you understand the person and you build a rapport with each other and you're friends, then the music just flows. So the first 2 days, the first day was just like getting to know each other. You know what I mean? I was sort of like trying to understand their music tastes, what made a Shaabi tune, and how they went about making music. And so as soon as I understood that, it's something that I could then fit in with and meld, and like I was trying to teach them about it. We just sat and listened, played each other music, and yeah, just get to know each other. صغري بحب المواويل، بحب الحاجات اللي هي فيها زي المدح وحاجات اللي هي فيها الذكر، بحب النوع ده بالذات من المزيكا. فحبيت ان انا اعرف المزيكا دي ازاي بتتعمل وازاي وان هي تتلعب. فابتديت ان انا احاول بقى ان انا اعرف المزيكا بتتعمل ازاي، وابتديت ان انا انزل برامج سوفت وير ان هي تطورني او تخليني ان انا اقدر ان انا العب. الفرصه اللي خلتني ان انا المزيكا اللي انا اعملها تنتشر، او النوع اللي انا ابتديت ان انا يعني اخترعه من النوع اللي انا حبيت ان انا العب المزيكا، لعبتها ان انا بجيب من مثلا التركي بينزل خامات واصوات، فبجيب التركي. في الشرقي بينزل اصوات، بجيب الشرقي. في الغربي بينزل اصوات، بجيب كل السيمبلز دي وابتدي ان انا اصنع منها توليفه جديده من المزيكا اللي هي دلوقتي بقت مهرجان اللي احنا بنسمعها واللي احنا كنا لسه بنشتغل عليها. ان شاء الله. اديني فرصة اقول لك معاك كنسي امين سادات وفيجو كنسي خط الراحة خطي. والله انتوا احلى شباب في الدنيا. In the early dubstep days, when people, you know, especially with grime, it was 8-bar, it was Eski, it was Sublo, it was whatever crew was making it had their own name for it. And I can remember conversations in early dubstep days of like, is this the right name for our sound? Point being that, you know, there's all sorts of subtleties in these things, and sometimes they're useful, sometimes they can be a little destructive and oppressive to a scene developing. فرحة كان مونديال قبل مهرجان دي. بدأت تصنف مهرجان إلكترو
اللي هو الكترو شعبي يا سادات. يا جدعان لو ساعة ما حطيتوها دخلت ده من ساعة ما دخلت المزيكا ما كانتش اسمها شعبي. ليه يا حبيبي؟ طب ما انت ما كانتش اسمها شعب. انت سمكة على ولتها دي مهرجان اقول لك ولا على مش حاجه مهرجان؟ اقول لك على حاجه معمول على مزيكا ايه؟ اقول لك الخلاصه استنى يا عم، اقول لك على معمول على الخلاصه. مزيكا ايه؟ طب بس معمول على مزيكا شعبي، معمول على اورج سيكا. عارف يا تمام. هو الشعبي بيتغنى كده من غير موال ودندنه فيجو يا ابني مقامات. لا يبقى ازاي انت نحط الفراعنه فاكرها على ايه؟ على الكترو بتعملوا ولا على مزيكا مزيكا شعب؟ يا حبيبي ده الكترو ده القصد. الكترو مصنوع صنع الله. الله ينور عليك. انا بتكلم في بكلمك بقى الفراعنه مثلا والله عاملها على العظيم جهاز مزيكا درامز. يا جدعان انتوا درامز جهاز، لكن المزيكا اورج. يا جدعان اورج حي سيكا يبقى شعبي. يا سلام. دخل الالكترو. طب عباس اتغنى هاوس يبقى انت راجل مغني غنيت كلاسيك. انت غنيت على هو ما الدرامز غناش على بتاعه. اورج. انت غنيت ده عمل تراك عالمي. تراك بس غنى يتدرس. باسلوب ده عمل تراك قتل نيكول سابا. بس قتل نيكول سابا كده انا احطه مغني. احطه كده انا مغني. لا بس غنى. او غير الجيتار. غنى باسلوب شعبي غير بس على الاورج. مزيكا نضيفه. اقول عليه بقى كده ان هو كده مغني كلاسيك. لا في اغاني فيها الكترو يا ابني. لو قلت شعبي هتزنق نفسك في يقول لي غني لي لو هوندا. احنا ما بنغنيش شعبي. هتقول له ايه؟ هجيب لك الخلاصه. ده نطاق الشعب. هجيب لك الخلاصه. احنا كنا مسمينها مهرجان. الناس دي هي اللي سميتها بس. I suppose when grime first started out, or dubstep or whatever, there was a little close kind of family of people that were doing that type of music, and then gradually it spread out. So I think like same thing can happen here. You know what I mean? Like, that's what they got to do. I think if they keep influencing other people in Cairo or Egypt or whatever with their music, and people start making the same stuff as them, then their scene's just going to grow, man. And I don't see why it couldn't do well, because they've already got a big fan base and they're already getting like 22 million views on one video, and you know they're like Justin Bieber's from the hood, so like so they'll be alright, bro. You switch on TV, you see it, you go in the taxi, you go anywhere, you hear this. يعني حب ما تفعلوا وصدقوا فتوصل مما لا تتخيلوا. ان شاء الله عندنا امل نكون برضو احنا ابتدينا في شيء ونقدر نوصل العالم كله، ويطلع من ده الناس كلها تعمل نفس المزيكا دي. فاحنا ان شاء الله عندنا امل برضو المزيكا دي تتصنف. ده حلم من احلام محمود حاحا يعني الدكتور بتاعنا. هو انا هقول لك حاجه، وانا مش هقعد اقول انا اول واحد، لكن هقول لك انا شاركت في المهرجان، واكيد طبعا انا حابب التقدم اللي هو بيوصل ليه، حتى لو ما كانش انا اللي بقدمه. ده زي حد ذاته ده بيفرحني. انا لحد دلوقتي نفسي ان المهرجان ده يتصنف عندي في النقابه. انا ما يهمنيش كل اي حاجه غير ان هو يتصنف في بلدي. What we're trying to do here is to bring these musicians with other musicians and to have the exposure, international exposure, to have the experience to work with like very professional musicians like Code and Phase and Art. I think this is going to bring something to them on a personal level, on an individual level. I think this is going to add a lot to them technically and mentally. And also, I'm hoping that this will also add a lot to their communities, because these people are heard by everyone, and young people consider what they say. اللي حصل في أراضينا المحتلة، احنا دلوقتي جينا عشان نسيطر على لندن. ياو ناصر صلاحي، احنا هنفتح عكا ويافا وجوه